एवं छभ्येयमिदं जीवाजीवपभेदलोदव्यम् उत्तम काल विजुक्तम नादव्वा पंच अत्तिकायादो। छ द्रव्य लगभग बतावी दीधा छे। हवे ए छे के आ 50 काय छे, 80 काय केम छे अने काल 80 काय केम नथी? एनो जवाब आपे छे कि छभ्येयमिदं द्रव्यना छ भेद छे। छभ्येयमिदं दव्यम् आ छ भेद वाळो द्रव्य छे। कयो? जीवा जीव, जीव अजीव आदि भेदो वाळो आ द्रव्य जे द्रव्य नामनी जे वस्तु छे एना छ भेद छे। उत्तम काल विजुक्तम नादव्वा पंच अत्तिकाया। जे काल विजुक्तम एटले काल ने छोड़ीने, विजुक्त एटले छोड़ीने, काल विजुक्तम पंच जे 5 छे अत्थिकायादु नादव्वा, अस्थिकाय एवी रीते जानवू जोईए। इस प्रकार जीव और अजीव के भेद से यह द्रव्य 6 प्रकार का कहा गया है। इनमें से काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्य अस्थिकाय जानने चाहिए। काल ने छोड़ीने बधा एटले 85 काय कहेवाय छे। 85 काय, 80 काय तो एटले द्रव्य तो 6 छे पण 80 काय 5 ज छे। केम? ए काल जे छे ए अस्थिकाय नथी, कारण के एक ज एनो अणु छे, एक ज एनी प्रदेश एटले कालनो एक प्रदेश छे, एक प्रदेशी छे काल, एक कालाणु छे। एटले एना जे कालाणु घणा बधा होवा छतां पण एक साथे जोड़ाता नथी। ए रत्ननी राशिनी जेम एक एक सेपरेट सेपरेट छे कालाणु, एटले एने अस्थिकाय नथी कहेता। तो 6 द्रव्य होवा छतां पण अस्थिकाय 5 ज छे काल ने छोड़ीने। संति जदो तेने दे अथिक्ति बनंति जिनवराजम्मा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अत्थिकायाय। आ 24મી गाथा। संति जदो तेने दे, संति जदो तेने दे अथिक्ति बनति बनंति जिनवराजम्मा। अस्थि एवी रीते जिनेश्वर भगवान जेने कहे छे काया एव बहुदेशा, एने कायानी जेम एक बहुप्रदेशी छे। तम्हा कायाय अत्थिकायाय एटले अस्थिकाय एने कहे छे। चूंकि ये जीवादि 5 द्रव्य सर्वकाल विद्यमान रहते हैं, अतः जिनेन्द्र देव उन्हें अस्थि ऐसा कहते हैं। संति जदो तेने दे, संति संति एटले अस्थि, जे होय छे, जेनो अस्तित्व छे, जे हमेशा रहे छे, प्रलय काळमां रहे छे, હતો છે અને રહેશે એવું आ द्रव्य छे। संति जदो तेने दे, संति यानी जिसका अस्तित्व है उसके कारण से ये दे यानी ये जो 6 है ये अथिक्ति बनंती, अस्थि ऐसा कहा जाता है। यानी इन 6 द्रव्यों को अस्थि कहा जाता है कि इनका अस्तित्व है, ऐसा कहा जाता है, जिनेश्वर भगवान ने कहा है।
काया एव बहुदेशा, अने काया की तरह इनके बहुत सारे प्रदेश होते हैं। तम्हा कायाय अथिकायाय, इसलिए काया यानी अस्थिकाय कहा जाता है। यानी काय नो अर्थ ज छे के जे प्रदेशोनो जत्थो थई जाय, मळी जाय, एकबीजा साथे जोड़ाई जाय, एने काया कहे छे। जे घणा बधा प्रदेशोनो समूह होय एने काया कहे छे। तो जीवास्थिकाय तो बधा प्रदेशो एक साथे छे, धर्मास्थिकायना प्रदेशो, अधर्मास्थिकायना प्रदेशो बधा एक साथे छे। आकाशना प्रदेशो पण विखायेला नथी, जुदा जुदा नथी, एक साथे छे। अने पूतगलना ज्यारे परमाणु होय त्यारे अलग होय, अने ज्यारे एना स्कंद बने छे त्यारे ए अस्थिकाय रूपे पण बनी शके छे। हर परमाणु अस्थिकाय रूपे बनी शके छे, એટલા માટે પૂતગલને પણ अस्थिकाय કહે છે। तो आ એટલે धर्म, अधर्म, आकाश, पूतगल અને જીવ આ પાંચે अस्थिकाय छे, અને જે કાલ છે એ अस्थिकाय નથી। એ સાચનાજી મહારાજ, આપણે લાસ્ટ વીક કર્યું હતું, કાલ તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પરમાણુ છે ને? હા, અને એકલે કાય નથી ને, કે એલા સમૂહમાં નથી। સમૂહ એટલે જોડાતા નથી, એકબીજા સાથે જોડાતા નથી। પ્રત્યેક પરમાણુ સેપરેટ છે। પ્રત્યેક પરમાણુ એને રત્ન રાશિ કહે છે, કારણ કે જેવી રીતે રત્ન તમે કેટલો ઢગલો કરો એક સાથે, પણ એ જોડાતા નથી। રત્ન સેપરેટ સેપરેટ હોય છે, એવી જ રીતે કાલાનું પણ સેપરેટ હોય છે। તો કાલાનું अलग अलग होवाना कारणथी, अने ए कालानो जे छे ए निश्चय काल कहेवाय छे, अने जे अद्धा काल कहेवाय एटले व्यवहार काल जे छे ए अद्धा काल कहेवाय। एटले जेने आपणे सप्ताह कहीए, महीनो कहीए, के सागरोपम, पल्योपम जे आपणे कहीए छे ए पूतगल परावर्तन, आ बधुं शुं छे? अद्धा काल छे, व्यवहार काल छे। અને આજે પહેલી ફેરે ખબર પડી, અસ્થિ એટલે અસ્તિત્વ। અસ્થિ એટલે અસ્તિત્વ, એટલે જે છે છે, તો કાલ પણ છે એટલે એ દ્રવ્ય છે। અસ્થિ એ છે, પણ કાય નથી, સમૂહ નથી એમ। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे, मुत्तेति विह पदेसा कालस्येगो न तेन सोगाओ। होन्ति असंख्या जीवे, जीवમાં અસંખ્ય પ્રદેશ છે। ધમ્મા ધમ્મે અને ધર્માસ્તિકાયમાં પણ અસંખ્યાત પ્રદેશ છે, અધર્માસ્તિકાયમાં પણ અસંખ્યાત પ્રદેશો છે। અનંત આયાસે, આકાશમાં અનંત પ્રદેશ છે। મૂર્તિ દિવ્ય પ્રદેશા, અને મૂર્ત જે છે, મૂર્ત એટલે પૂતગલ, એના 3 પ્રકારના પ્રદેશ છે। 3 પ્રકારના કેટલા કયા? તો સંખ્યાત પ્રદેશી પણ છે પૂતગલ, असंख्यात प्रदेशी पण छे पूतगल, અને અનંત પ્રદેશી પણ છે પૂતગલ। તો ત્રિવિહ પ્રદેશા એટલે સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત પ્રદેશી મૂર્ત દ્રવ્ય છે। કાલસ્યેગો, કાલનો એક જ પ્રદેશ છે, એક પ્રદેશી છે કાલ। તેન ન શોકાવો, ન તેન शोकावो, इसलिए वो काय नहीं है। एक जीव में धर्म अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं, आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं,
मूर्त अर्थात पुद्गल द्रव्य में 3 प्रकार के अर्थात संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। काल द्रव्य के एक प्रदेश होता है, इसलिए वह काय नहीं है। ठीक। छह द्रव्यों पूर्ण रीते एक पार्ट एनो अलग अलग बोलीने बतावे छे। 26મી गाथा। एय पदेशो वियनो नाना खंड पदेश दो होदी बहुदेशो वयारा ते नयकाओ बनंति सौवन्नु। આપણને એવું લાગે કે ભાઈ એક પ્રદેશી છે એટલે ઉદ્ગલ દ્રવ્ય કોને કહેવાય? પરમાણુને ઉદ્ગલ દ્રવ્ય કહેવાય છે। પરમાણુના પછી ઉદ્ગલ દ્રવ્યના પછી બે ભેદ કરેલા છે, અણુ અને સ્કંદ। તો અણુ તો એક પ્રદેશ વાળો છે, તો પછી એને काय કેવી રીતે કહેવાય? તો એનો જવાબ આપે છે कि स्कंद रूपे परिणमे छे। एक प्रदेश वाला भी पुद्गल का परमाणु नाना स्कंदों का कारण होने से स्कंदों के प्रदेशों की अपेक्षा बहु प्रदेशी होता है, इसलिए सर्वज्ञ देव उसे उपचार से काय कहते हैं। आम तो शुद्ध परमाणु जे छे ये तो अणु छे, परमाणु छे। शुद्ध जे पुद्गल छे, पुद्गल द्रव्य एटले परमाणु, पण पछी परमाणु स्कंद रूपे परिणमे छे। तो 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, संख्यात परमाणु ज्यारे होय त्यारे एनो संख्यात भेद हशे। असंख्यात परमाणुओनो स्कंद थशे तो ये असंख्यात भेद वाळो, अने अनंत परमाणुओनो स्कंद हशे तो अनंत एनो आजे 3 भेद कर्या छे, संख्यात, असंख्यात अने अनंत। तो एवी रीते एय प्रदेशो हि अणु, एक प्रदेश वाळो अणु होवा छतां पण, उद्गल होवा छतां पण नाना खंड प्रदेश दो अनेक प्रकारना स्कंदना प्रदेशना होवाना कारणथी बहु देशो उभयारा। उपचार से, उपचार थी एटले व्यवहार कालथी, व्यवहार नयना दृष्टिथी बहु देशो अनेक प्रदेश वाळो होय छे। तेना यकाओ बनंति सौवन्नु, एना कारणथी एने काय कहेवाय छे। એટલે ધર્માસ્તિકાએ તો અલગ થતું નથી, છૂટા દેશ પડતા નથી। ધર્માસ્તિકાયના, અધર્માસ્તિકાયના, જીવના અને લોકાકાશના પ્રદેશો છૂટા પડતા નથી, એટલે काय છે તો બરાબર છે। પણ આ બધા પ્રદેશો एक साथे होवाना कारणथी आ चारे द्रव्यने तमे काय कहो छो ए बराबर छे, पण पुद्गलने काय केवी रीते कहो छो? त्यारे कहे छे के प्रत्येक परमाणुमां आ योग्यता छे के ई स्कंद रूपे परिणमे छे। तो स्कंद रूपे परिणमवानी जे शक्ति छे ए दरेक परमाणुमां होवाना कारणथी पुद्गल द्रव्य अस्तिकाय रूप छे। बराबर। 26મી गाथा। एय पदेशो वियनो नाना खंड पदेश दो होदी बहुदेशो वयारा ते नयकामो बनंति सौवन्नु। अच्छा आ तो थे गयुं। हवे 27મી गाथा। जावदीयम् आयासम् अविभागी पुग्गलानुवट्टद्धम् तं कुपदेशं जाने सव्वानुत्थान दानरिहम्।
પ્રદેશ કોને કહેવાય છે, પ્રદેશનો અર્થ શું છે એ બતાવે છે કે જાવદીયમ આયાસમ અવિભાગી ઉદ્ગલાનો વટ્ટધમ. ઉદ્ગલનો જે પરમાણુ છે, અણુ છે, એ અણુને જેટલા આકાશ પ્રદેશને એ અણુ ઘેરે છે, એ આકાશ પ્રદેશને શું કહેવાય છે, પ્રદેશ. એટલે જેટલા આકાશને એ અણુ ઘેરે છે એટલા આકાશને પ્રદેશ કહેવાય છે. जितना आकाश एक अविभागी पुद्गल परमाणु से रोका जाता है उसे प्रदेश जानना. वह प्रदेश सर्व परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है. आकाश प्रदेश, आकाशનો જે એક પ્રદેશ છે, તો એ એક પ્રદેશ કયો, કેવી રીતનો એક પ્રદેશ માનવો? તો કહે છે કે જે પરમાણુ છે, ઉદ્ગલ પરમાણુ, જે અવિભાગી અંશ જેને આપણે જોઈ શકતા નથી, એટલો સૂક્ષ્મ ભાગ જેનો બીજો વિભાગ ન કરી શકીએ એવો અવિભાગી જે પૂતગલ પરમાણુ છે, એ પૂતગલ પરમાણુ જેટલા આકાશ પ્રદેશમાં રહે છે એ આકાશ પ્રદેશને પ્રદેશ કહેવાય છે. એને પ્રદેશ કહેવાય છે. અને એવો જે પ્રદેશ છે આકાશનો, એ પ્રદેશ સવ્વાનુઠ્ઠાન દાન અરિહમ, બધા જેટલા પણ દ્રવ્યો છે, ધર્મ દ્રવ્ય એટલે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, પછી ઉદ્ગલ, જીવ અને પરમાણુ, બધાને એ अवकाश दई सके छे. जितना आकाश एक अविभागी पुद्गल परमाणु से रोका जाता है उसे प्रदेश जानना. वह प्रदेश सर्व परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है. ये એટલો એક નાનકડો જે પ્રદેશ છે, એ પ્રદેશ જેટલા અનંત પરમાણુઓ છે, એ અનંત પરમાણુઓને એ આકાશનો પ્રદેશ જે છે એ સ્થાન આપી શકે છે. વાત સમજાઈ ગઈ? પ્રદેશ એક જ છે, એક જ પ્રદેશ છે. અને એ પ્રદેશ કેટલો છે? એક અણુ જ્યાં રહી શકે છે એટલો એક પ્રદેશ છે આકાશનો. એ એક પ્રદેશમાં અનંત અનંત પરમાણુઓ રહી શકે છે એમ કહે છે. સાધનાજી મારે સોરી વિનાબેન, બધા પ્રદેશ બધા દ્રવ્યના સેમ જ હોય, તો બધા પ્રદેશ બધા દ્રવ્યના સેમ. એ નાપ જે બતાવ્યું છે, આકાશ પ્રદેશનો નાપ બતાવ્યો છે, તો એ આકાશ પ્રદેશ એવી જ રીતે ધર્માસ્તિકાયનો પ્રદેશ, એવી જ રીતે અધર્માસ્તિકાયનો પ્રદેશ, અને એવી જ રીતે આત્માનો જીવાસ્તિકાયનો. અને આકાશનો જે પ્રદેશ છે, એ આકાશનો પ્રદેશ બધા દ્રવ્યોને અને અનંત અનંત પરમાણુઓને એક પ્રદેશ સ્થાન આપી શકે છે. સાધનાજી મહારાજ, હા બોલો. વંદામી તો પેલા શરૂ કરે છે કે પ્રદેશ એટલે શું? એટલે પ્રદેશ એટલે એક પરમાણુ જે સ્પેસ ઓક્યુપાય કરે એને પ્રદેશ કહેવાય. ને પછી કે છે કે ઈ પ્રદેશ જે છે આમ આકાશનો, એમાં અનંત પરમાણુ પણ રહી શકે. એટલે આપણે વિચાર કરીએ કે આઈનો કે અવઘાય થાય ને એને એક્સપાન્ડ થતું હશે કે કેવી રીતે, એને એ ખબર છે કે એક પરમાણુ બીજી પરમાણુને અવઘાણ શક્તિ છે, એટલે એકબીજાને અંદર ઓક્યુપાય કરે. પણ આ મને બહુ ગજબ લાગે છે કે આમ કહીએ કે એક પરમાણુ જેટલી સ્પેસ ઓક્યુપાય કરે ને એને પ્રદેશ કહેવાય, ને પછી આટલા બધા અનંત પરમાણુને એટલું સ્પેસમાં ઓક્યુપાય થઈ જાય. એની અંદરમાં એવી શક્તિ છે, પરમાણુઓની અંદરમાં અવગાહન લેવાની શક્તિ છે કે અનંત પરમાણુ એક પ્રદેશમાં અવગાહન લઈ શકે છે, અને આકાશમાં અવગાહન દેવાની શક્તિ છે
કે એવી રીતે એ છે. તમે જેવી રીતે મશીનથી આટલો બધો રૂઈનો બંડલ હોય, મોટો રૂઈનો બંડલ હોય, તમે એક આખા રૂમમાં ભરી દો, એટલી બધી રૂઈ છે, અને એને જો તમારી મશીન એકદમ દબાવીને એક નાનકડી ટેબ્લેટ જેટલું કરી શકે છે. ના સમજુ છું, આ ખાલી મને અજબ લાગે છે આ આપણે વાંચીએ ને તો. અને આકાશ દ્રવ્ય અમૂર્ત છે, અખંડ છે, અને એના ખંડરૂપની કલ્પના આપણે કરીએ છીએ પ્રદેશના ખંડની રૂપમાં, તો એ જે એક પ્રદેશ જે છે એ આટલું બધું એની અંદરમાં શક્તિ છે કે આખા વિશ્વને એ પોતાના અંદરમાં સમાવી શકે છે, આખા વિશ્વ. તો કેટલા બધા પ્રદેશ આકાશનો છે, એની અંદરમાં કેટલી બધી શક્તિ છે, એ કેટલું સમાવી શકે છે પોતાની અંદર. સાચી વાત છે. થેન્ક યુ સાધનાજી મહારાજ. સાધનાજી મહારાજ, આપણે એમ કહી શકાય કે એ આકાશના પ્રદેશ છે એનામાં એટલી વિસ્તાર થવાની એવી શક્તિ છે? વિશાળ થવાની શક્તિ નથી, વિશાળને પોતામાં સમાવી શકવાની શક્તિ છે. એ તો છે, વિશાળ તો છે, જેટલો છે એમાં કઈ ઘડતર કે વધતર થતી નથી. આકાશ જેટલો છે એટલો છે, અનંત આકાશ છે, અને જે લોકાકાશની જેટલી સીમા છે એ એટલી જ સીમા હંમેશા માટે રહેવાની છે, અને હંમેશા રહી છે. જેટલો આકાશ આ મધ્યમાં છે, અને એના ઉપર નીચે 10 દિશાઓમાં અલોક આકાશ છે, જ્યાં કોઈ બીજા દ્રવ્ય નથી, ફક્ત આકાશ. અને જેટલી સીમા છે લોકાકાશની, એ લોકાકાશની સીમામાં વધારો ઘટાડો થતો નથી. પણ એના એક પ્રદેશમાં એટલી શક્તિ છે કે એ અનંત પરમાણુઓને પોતામાં સમાવી શકે છે. આ વાત આ ગાથામાં કીધી છે. સોરી ગો ઓન. ના ગો ઓન રશ્મિ. મથાઈ વંદનાની સાધનાજી મહારાજ, હું વિચાર કરતી હતી કે આ પિક્ચર કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે, આમ બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. છે, પણ એવી રીતે થાય છે, એટલે જ આ જે પરિવર્તન થાય છે, તો આખું મને એકદમ હું નથી કહી શકતી, પણ વિજ્ઞાન કહે છે ને કે એકદમ વિસ્ફોટ થયો અને પછી આ દુનિયા થઈ, ને અણુનો વિસ્ફોટ થયો અને પછી આ દુનિયા. એની અંદરમાં કઈક તો તથ્ય હશે ને. જૈન દર્શનનો આ એક વાત અને વિજ્ઞાનની આ એક વાત, જ્યારે આપણે થોડું આપણને એટલી ખબર નથી અંદરમાં, પણ મને એવું લાગે છે કે એમાં કંઈક તો જોડાણ છે જ. વિજ્ઞાન પણ કહે છે કે વિસ્ફોટ થયો, અણુનો વિસ્ફોટ થયો અને આ દુનિયા અસ્તિત્વમાં આવી. અણુ કેટલો નાનો અને એનો વિસ્ફોટ થઈને આટલી આ દુનિયા બની ગઈ, એમ વિજ્ઞાન કહે છે. હા બોલો. ના તમે બોલો, પછી હું કહીશ. હા નહીં, બસ આપણા એ જે આરા પરિવર્તન થાય છે એની અંદરમાં પણ કંઈક તથ્ય તો હશે જ ને. આરા જે પરિવર્તન થાય છે કે દુનિયા નાની મોટી કઈ ને કઈ થાય છે, તો એની અંદરમાં પણ એવું કંઈક હશે જ કે આ બધું સમેટી જાય એક જગ્યા, પાછો વિસ્ફોટ થાય, પાછો વિસ્તાર થાય, એવું કંઈક થતું હશે. હવે એક બીજ છે, એક નાનકડું બીજ છે વટવૃક્ષનો, કેટલો નાનો છે, કેટલો ઝીણો છે, આપણા પગના નીચે આવે તો આપણને કોઈ વખત ફીલ પણ ન થાય, એટલો નાનો આ વટવૃક્ષનો બીજ હોય, અને એની અંદરમાં આટલું મોટું વટવૃક્ષ બની શકે છે. કેટલું મોટો આ કે છે કે ઈડન ગાર્ડન ને એવા ગાર્ડન છે કે એ માઇલો સુધી
એનો વિસ્તાર છે વટવૃક્ષનો. હા બોલો તમે. હું કહું છું કે સત્ય તો એક જ છે, તો આ બીજા ધર્મમાં કેમ આ બધું એનલાઇટન નહીં કર્યું હોય? આ સત્ય તો એક જ છે ને એક જ રહેવાનું છે. હા. જૈન ધર્મની સૂક્ષ્મતા વધારે છે વિનાબેન. ભલે એ આપણો ધર્મ છે, આપણે કહીએ છીએ એવું નથી, પણ વાસ્તવિકતા છે. આ વાસ્તવિકતા છે કે આ કર્મનું પણ જેટલું વિશ્લેષણ છે અને જેવી રીતે વિશ્લેષણ છે એમાં આપણને આપણો કોઈ પ્રશ્ન એવો નથી હોતો કે જેનું સમાધાન ન મળી શકે. એટલો વિસ્તારથી આ કર્મનો પણ છે અને પરમાણુઓનો પણ આટલો વિસ્તાર છે. અને બીજા ધર્મમાં હા બોલો. નથી નોંધામી સદાજી મહારાજ. હા. આ આપણે આકાશની વાત કરી, હવે આપણે ધરતી ઉપર લેવા જાય એક સ્પેસ પોઈન્ટ ઉપર, એક જ સ્પેસ પોઈન્ટ ઉપર આપણે એક વસ્તુ રાખી શકીએ, બીજી વસ્તુ રાખવી હોય તો એ વસ્તુને ઘટાવી પડે. એટલે આપણે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરીએ તો આપણે એવું લાગે, પણ આકાશમાં એ ક્વોલિટી છે કે બધી વસ્તુ એક સાથે રહી શકે. ગમે તેટલા પરમાણુ, ગમે તેટલા પ્રદેશ, ગમે તેટલા દ્રવ્ય એક સાથે એક સ્પેસ પોઈન્ટ પર રહી શકે. પણ ફિઝિકલી ઇન અવર ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ આપણે જ્યાં આપણે એક ધરતી પર એક સ્પેસ પોઈન્ટ પર હું કાંઈ રાખું તો અહીંયા બીજી વસ્તુ રાખું તો એ મારે એક વસ્તુ હટાવી પડે. કે સૂક્ષ્મ રીતના બીજી ઘણી બધી વસ્તુ અંદર રહેતી પણ હશે એ એક વસ્તુ સાથે, પણ પૂતગલ રીતના એ દેખાય એવા પૂતગલ રીતના તો બીજી વસ્તુ હું નથી રાખી શકતી. આપણે કહીએ ને ઓવર ક્રાઉડેડ, ઓવર પોપ્યુલેટેડ, ઓવર બર્ડન્ડ. પણ બીજી રીતના આપણે ખબર પણ છે કે બધું જે ઉત્પન્ન થયું છે અહીંયાથી જ ઉત્પન્ન થયું છે ને પાછું એમાંથી જ બિલ્ડિંગ મટીરિયલ આપણે આટલું બધું બિલ્ડિંગ વર્ક થતું હોય પણ એ ધરતીમાંથી જ આવે છે ને પાછું ધરતીમાં જ જાય છે. એટલે ટ્રાન્સફોર્મેશન છે, પણ આ વસ્તુ કેવી રીતના સમજવી? હા વિનાબેન તમે બતાવો તો એના વચ્ચે વચ્ચે બંધ થઈ જતો હતો અવાજ, મને ખબર ન પડી. મયુર કહે છે કે આપણે જ્યાં રહીએ અહીંયા એક વસ્તુ આપણે મૂકીએ અને બીજી અહીંયા મૂકવી હોય તો એકને હટાવી પડે કે બીજી મૂકવા માટે. તો આ સમજવું કેવી રીતના કે એક સ્પેસ પોઈન્ટમાં આટલું બધું સમાઈ જાય છે, એમ પૂછે છે. એટલે સ્થૂળ વસ્તુ જેવી રીતે ટેબલ ઉપર આ ચોપડી છે અને ચોપડી ઉપર આપણે બીજું કઈ રાખીએ તો ચોપડી ન દેખાય એમ. હા, અને અથવા ચોપડીને આપણે બીજું ચોપડીની જગ્યાએ ચોપડી સાથે જ બીજું આપણે કઈ ના રાખી શકીએ. પૂતગલ જેવી વસ્તુ ચોપડીને હટાવી પડે તો પછી બીજું કઈ રહી શકે. ને એવી જ રીતના આપણે એમ કહીએ કે બધું આટલું બધું જે બંધાય છે કે ધરતીમાંથી જ આવે છે પાછું ધરતીમાં, પણ આકાશમાં એ કેવી રીતના વિઝ્યુઅલાઇઝ કરું કે એક જ સ્પેસ પોઈન્ટ ઉપર એક જ જગ્યાએ એક જ સ્પેસ પોઈન્ટ પર આટલું બધું આવી શકે છે એક સાથે, કે બધાને અવગા આપે, બધા જે જાય એને એ જગા આપી શકે આકાશ. હા, એના માટે આ સ્થૂળ વસ્તુઓથી આપણે એને ન સમજી શકીએ. સ્થૂળ વસ્તુઓ છે આ સૂક્ષ્મ વસ્તુની વાત છે, પણ એના માટે એક ઉદાહરણ એ લોકો આપે છે કે દૂધનો ભરેલો ગ્લાસ હોય તમારી પાસે અને એની અંદર તમે ઘણી બધી સુઈ અથવા તમે ચીની એ એકદમ છલોછલ ભરેલું છે અને તમે એની અંદરમાં ચીની નાખો તો એ સમાઈ જાય છે એની અંદરમાં. એટલે આ સૂક્ષ્મ વાત છે, સૂક્ષ્મ વાત છે કે પરમાણુઓનો એટલે સ્થૂળ પરમાણુઓની અને સ્થૂળ વાતની આ સમજવું તો થોડું મુશ્કેલ તો છે આકાશની અંદર. પણ જેવી રીતે મેં કીધું કે ભાઈ એ જે મોટો વૃક્ષ છે એ વૃક્ષનો બીજ કેટલો ઝીણો અને નાનો છે અને એનો વિકાસ કેટલો મોટો થાય છે એનાથી આપણે થોડી કલ્પના કરી શકીએ છીએ. બાકી જે તમે કહો છો એ ઉદાહરણ તો
મુશ્કેલ છે. રસીલાબેન, એનો કઈ જવાબ છે ભરતભાઈ તમારી પાસે, જે મયુરીબેન પૂછે છે? આપણે છે ને બધું સૂક્ષ્મ વસ્તુ દેખાય નહીં ને સમજાય નહીં ને એટલે ખબર નથી પડતી, પણ તો આપણે વિચાર કરીએ તો સૂક્ષ્મ જીવ હોય જે અમને દેખાતા નથી, એ બધા આટલા બધા ભેગા ફરતા હોય છે. માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈએ ને તો ત્યારે તમને એમ થાય કે આટલા બધી સ્પેસ આટલા બધા કેવી રીતે ઓક્યુપાય કરે છે. એટલે આઈ અઝ્યુમ કે એવી જ રીતના આમાં એક્સપ્લેન કરે છે કે સૂક્ષ્મ પૂતગલ હોય ને એ તો આટલું મોટું પ્રદેશને આખું ઓક્યુપાય કરી શકે. વિઝ્યુઅલાઇઝ તો ના કરી શકે ને આપણું આખું એક્સપિરિયન્સ ને અનુભવ તો બધું વિઝ્યુઅલાઇઝ કરીને જ છે, એટલા માટે અઘરું લાગે. મથેણવંદામી. હા, સોરી, આપ બોલો. નહીં, તમે, હું તમને પૂછું છું કે તમે શું કહો છો. એટલે મારો એ ડિફિકલ્ટી ત્યાં છે મને કે આપણે ઘણીવાર એમ કહીએ ને કે એક સોયની આપણા નિગોદના જીવ હોય, એક સોયની અણીમાં અનંતા જીવ હોય. હવે આપણે આપણું જે માઇન્ડ છે એ આપણે હંમેશા આપણે સ્થૂલને પકડીએ છીએ. આપણે જે એની સૂક્ષ્મતા છે એ આપણા ઇમેજિનેશનમાં આવી નથી શકતી. ભલે આપણે ઇમેજિન કરીએ પણ એ આપણે એમ થાય કે આ કેવી રીતે સંભવ હશે. એવી જ રીતે જેમ આપણે મયુરીબેને કહ્યું કે એક વસ્તુ આપણે સ્થૂળ રીતે જોઈએ તો એક આપણે બસ વસ્તુ કાઢીએ ત્યારે બીજી વસ્તુ આપણે નાખીએ, પણ આ વસ્તુ સમજવી સૂક્ષ્મતા, જેમ આપણે કહ્યું કે બીજનો એક બીજ છે એમાંથી આટલું મોટું વૃક્ષ થાય, એવી એનામાં શક્તિ છે. એટલે એનો ઈ પ્રકારે જોઈએ તો એને ક્યાંય ને ક્યાંક ઓલો ટ્રુથ છે એમાં. બરોબર છે. બકુલભાઈ, તમે કઈ કહી શકશો કે જેવી રીતે કે છે કે એનડીએ છે એટલે મનુષ્યની અંદરમાં કોઈ એવી જીની વસ્તુ છે કે એ જીની વસ્તુના કારણથી એનું આખું ચરિત્ર, એનું આખું જીવન એ કેવી રીતનો છે ને એવું બધું વૈજ્ઞાનિકો જાણી શકે છે નાનકડી જીની વસ્તુથી. એના સાથે કઈ રિલેટેડ તમને એવું લાગે છે? વંદામી સાધનાજી મહારાજ, મને તો આમ અઘરું લાગે છે. એમ ભરતભાઈ કીધું કે આપણે આમ સેન્સીસથી બહુ રિલાય કરીએ, જે આપણે જોઈ શકીએ, અડી શકીએ, તો એ તો બધી વસ્તુ સ્થૂલ જ બધું આમ ગ્રોસ જ હોઈ શકે. પણ જે બધું સટલ બધું હોય એ તો આપણે આમ કાયમ વિચારે ના કરતા હોય, એટલે આમ બહુ અઘરું છે, મને તો આ લાગે છે. આઈ થિંક સાધનાજી મહારાજ ડીએનએ ની વાત કરે છે કે ડીએનએ માં આટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન કેવી રીતના સમાય છે. આટલું એક ટાઈમની ડીએનએ હોય તો એમાં આટલું બધું ઇન્ફોર્મેશન એમાં કેવી રીતના આવી શકે. એટલે એવી જ રીતના આઈ થિંક શી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ અસ કે આ વસ્તુ એવી રીતના કેન યુ રિલેટ. રશ્મિબેન, તમે કઈ કહી શકો છો? ના, સાધનાજી મહારાજ, આ તો મને પિક્ચર કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે છે કે કેવી રીતે થઈ શકે. આપણે સૂક્ષ્મતા નથી જોતા પણ સ્થૂલ જ યાદ આવી જાય છે. એટલે ના. પ્રતિભાબેન કઈ કહી શકો? આપણે કીધું હતું ને સાધનાજી મહારાજ, બધું અચાક્ષુષ છે. અચાક્ષુષ છે એટલે આપણે તો એમાં પરસેપ્ટિબિલિટી છે જ નહીં. પ્રતિભાબેન કઈ કહી શકે છે? ના, સાધનાજી મહારાજ, મને તો એમ જ થાય છે કે આપણે અજાયબીની વાત કરીએ ને તો આજ આપણા 6 દ્રવ્ય છે એ જ અજાયબી છે દુનિયાની, બીજું કાંઈ નથી. પણ આ પિક્ચરાઇઝ કરવું બહુ અઘરું છે. અને આપણે તો જેમ બધાએ કહ્યું કે આપણે સેન્સથી બધું કરી શકીએ, ઇન્ફોર્મેશન મેળવી શકીએ, અને ધીસ ઇઝ બિયોન્ડ સેન્સીસ. એટલે આ આપણા ત્રિકાળ જ્ઞાનીએ જે કહ્યું છે એ સમથિંગ છે, બહુ જ. કીર્તિબેન? વંદામી સાધનાજી મહારાજ, બધાએ કીધું પણ આપણે જોઈએ છે કે ઇવન લાઈક એક
બટેટાના જીવમાં એમ કંઈક અસંખ્ય જીવ હોય છે, તો આપણે જ્યારે આપણને તો જરાય દેખાતા નથી, એટલે આપણે આમાં હવે આઈ થિંક ભગવાન કે આગમમાં જે લખ્યું હોય એ જ સ્વીકાર કરવું પડે છે, પણ ઇટ્સ વેરી વેરી આપણે ઇમેજિન કરી નથી શકતા. રીટાબેન, તમે આ ડીએનએ નું કીધું, મારા મનમાં એકદમ વિચાર આવવા માંડ્યું કે આટલું નાનું ડીએનએ ને એમાંથી આખું વિસ્તારથી આખું શરીર બની જાય છે ને બધું થાય છે, શરીરમાં શું થાય છે શું નથી થતું. યા સતનાજી મહારાજ હોટેલ્સ કે નહીં સે. એટલે એનાથી આપણને થોડુંક, એટલે આ જે બીજનો ઉદાહરણ છે કે ડીએનએ નું ઉદાહરણ છે, તો એનાથી આપણે થોડુંક વિચાર કરી શકીએ કે એવી વસ્તુ છે, એનું અસ્તિત્વ છે. એટલે આ જે કહે છે, આ 27મી ગાથામાં જે કીધું છે કે એક આકાશ પ્રદેશમાં અનંત અનંત પરમાણુઓ સમાઈ શકે એવી શક્તિ છે. તો આ ઉદાહરણો આપણને થોડીક આપણા બુદ્ધિને એમ સમજાવી શકે છે કે હા, એવું થઈ શકે છે, હે ને, એવું થઈ શકે. યદ્યપી એટલે પૂરું સ્પષ્ટ નથી થતું, પણ થોડુંક આપણને આધાર મળે છે કે આવું થઈ શકે છે એમ. હવે આશ્રવની વાત કરે છે કે આશ્રવ શું છે. જીવનો બતાવી દીધો, અજીવ શું છે એ બતાવી દીધા, એટલે 6 દ્રવ્ય બતાવી દીધા. હવે જીવ અજીવ બતાવ્યા પછી આશ્રવ શું છે, એટલે જીવ અજીવનો સંબંધ શું છે. પહેલા જીવ તત્વ અને અજીવ તત્વને સમજવું બહુ જરૂરી છે, અને આ જીવ અને અજીવ તત્વની અંદરમાં જ બધું સમાવેલું છે. અને આ જીવ અને અજીવનો જે સંબંધ છે એ કેવી રીતનો છે, તો એને આપણે આશ્રવથી સમજી શકીએ છીએ. આસવ બંધન સંવર નિજર મોખાસ પુન્ન પાવા જે જીવા જીવ વિશેષા તે વિસમાસેન પવનામો. आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, ये जो जीव और अजीव के विशेष भेद रूप पदार्थ है, इन्हें भी संक्षेप से कहते हैं. एमा बधाना नाम आपी दीधा के आश्रव बंधन संवर निजर मोक्षा सपुण्य पावाजे. એને એટલે સપુण्य પાવા એટલે પુણ્ય પાપ સહિત એને અલગથી કહેવું પડ્યું, કારણ કે 7 તત્વો પણ કોઈ માને છે તો પુણ્ય પાપ એની અંદરમાં જો સમાવી દઈએ તો 9 તત્વ થાય છે, એટલે સપુण्य પાવા કીધું છે. જીવા જીવ વિશેષા, આ જીવ અને અજીવની આ વિશેષતા છે. તેવી સમાસેન પવનામો, એને અમે ક્રમથી, સમાસેન એટલે ક્રમથી બતાવશું, પવનામો એટલે કહીશું, એમ આગળમાં કહે છે. હવે આશ્રવ શું છે. આસવદી જેન કમ્મમ પરિણામેન પનો સવિન્નેઓ ભાવાસો જીનોત્તો કમ્મા સવનમ પરોબોધિ. આસવદી જેન કમ્મુ, આસવદી એટલે આવે છે, જેન કમ્મુ જેનાથી કર્મ આવે છે, પરિણામેન અપનો આત્માના પરિણામથી, સવિન્નેવો એ તમારે જાણવું જોઈએ, ભાવાસવો જીનુત્તો
भावाश्रव जिनेश्वर भगवान ने कहा है कर्मा सवनम परोहोदी। एक तो छे भावाश्रव અને બીજું છે કર્માશ્રવ। તો એને ભાવાશ્રવ અને કર્માશ્રવ આ બે ભેદ કરીને आश्रव शू छे ये बात कही छे। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है वह जिन भगवान से कहा हुआ भावाश्रव जानना चाहिए और ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों का आना सो द्रव्याश्रव है। એટલે બે પ્રકારના આશ્રવ છે, એક ભાવાશ્રવ છે અને એક કર્માશ્રવ છે। તો આત્માના જે પરિણામ છે એનાથી ભાવાશ્રવ થાય છે અને એનાથી કર્મ આવે છે તો એ કર્માશ્રવ કહેવાય છે। ત્રીસમી ગાથા એક ગાથા કરી લઈએ। સાધનાજી મહારાજ, તો હા। આપણે તત્વાર્થ સૂત્રમાં આપણે કહીએ કે કંપન થાય, યોગ છે આશ્રવ, તો ઈ ભાવ થયું, ભાવાશ્રવ। ભાવાશ્રવ તો રાગ દ્વેષથી આવે છે, કંપનથી નહીં। એ જે યોગ છે પણ એ યોગ કેવી રીતે થાય? જ્યાં સુધી રાગ દ્વેષ ન હોય ત્યાં સુધી કંપન નથી। એટલે ફક્ત યોગ હશે તો કર્મ નથી આવતું। ઇરિયાપતિ કે કર્મ આવવા માટે રાગ દ્વેષની જરૂરી છે। રાગ દ્વેષ સાથે જે કંપન હશે, ફક્ત એકલો જે કંપન છે એ આશ્રવનું કારણ થોડુંક થાય છે। જેવી રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે કેવલ જ્ઞાની એના કર્મ ચોકતા નથી, તરત જ ખતમ થઈ જાય છે। સાધનાજી મહારાજ, મથેણ વંદામી, તો આમાં હા। એમ કે છે કે આપણા ભાવથી રાગદ્વેષ ને લીધે આપણા ભાવ ઉત્પન્ન થાય, જેમ તત્વાર્થમાં પેલી ચેપ્ટરમાં નથી। Sorry, we've lost her. Oh, we've lost her. આપણે આ ડિસ્કસ કરીએ છીએ ને મથેણ વંદામી, આ ડિસ્કસ તો આપણે તત્વાર્થમાં બીજી અધ્યાયમાં કહે છે ને કે આપણા બધા ભાવ જે છે એ આપણા કર્મને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે બધા ભાવ। તો ઈ ભાવની આ વાત કરે છે। આપણે નથી કહેતા કે ઉદાયિક ભાવ ને બધા ભાવ, તો ઈ ભાવની આ વાત કરે છે કે મી કર્મને લીધે। અવદય ભાવથી કર્મ બંધ નથી થતા। અવદય ભાવથી જે ઔક્ષમિક શાયિક ને ઈ ભાવ છે ને, ઈ ભાવ કર્મની અટેચ્ડ હોય, એટલે એની ભાવની વાત કરતા હશે અહીંયા। રાગ દ્વેષના જે ભાવ છે એ વાત છે। ઓકે, રાગ દ્વેષ જ્યારે આવે છે ત્યારે કર્મ બંધ થાય છે। ઓકે, સમજી ગઈ, થેન્ક યુ સાધનાજી મહારાજ। તો હવે એ જે ભાવાશ્રવ છે એ શું છે એ કહે છે। મિચ્છતા વિરધિ પમાદ જોગ ક્રોધાદ ઓત વિન્નેયા पणदस तीयजदु कमसो भेदादु पूर्वस। उन दोनों प्रकार के आश्रवों में प्रथम जो भावाश्रव है उसके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादि कषाय, ये 5 मूल भेद जानना चाहिए। जे આપણે જાણીએ છીએ કે મિથ્યાત્વ છે, અવિરતિ છે, પ્રમાદ છે, યોગ છે, આ બધા क्रोधादि कषाय आ मूल भेद छे। इनमें मिथ्यात्व के 5, अविरति के 5, प्रमाद के 15, योग के 3 और कषाय के 4 भेद होते हैं। जे तत्वार्थમાં કીધા છે એ કયા કયા છે તમે સૂત્ર કહી શકશો?
તમે રસીલાબેન કયું સૂત્ર છે? તમે મ્યુટેડ છો રસીલાબેન. મધ્યાહન વંદનાની સાધનાજી મહારાજ તમે એટલે Oh, you muted again. એટલે આમાં કયો સૂત્ર છે ને તત્વાર્થનો? તો ઓલું છે આપણા છઠ્ઠા અધ્યાયમાં છે. ઉભા રહ્યો સાધનાજી મહારાજ હું ગોતીને કહું. અને છઠ્ઠું સૂત્ર છે. હા, છઠ્ઠા અધ્યાયમાં સૂત્ર અવ્રત કષાયેન્દ્રિય ક્રિયા પંચ પંચ ચતુઃ પંચ વિંશતિ સંખ્યા પૂર્વસ્ય ભેદા. હા, એમાં છે 5 અવ્રત, 4 કષાય, 5 ઇન્દ્રિયા, 25 ક્રિયા, એવી રીતે આપેલું છે. આમાં થોડું ફરક છે, પણ કષાય તો છે જ, હે ને? કષાય તો છે, યોગ અને કષાય આ જે મુખ્ય છે એ તો છે જ. તો આ કષાયના કારણ બતાવે છે કે આશ્રવ જે થાય છે, આશ્રવ એટલે કર્મનું આવવું શેનાથી થાય છે? તો મિથ્યાત્વ બતાવ્યું છે. સૌથી પહેલી વાત મિથ્યાત્વ છે, પછી અવિરતિ છે, પ્રમાદ છે, યોગ છે અને કષાય છે. આના કારણથી આશ્રવ, આ ભાવાશ્રવ કહેવાય. સાધનાજી મહારાજ, તત્વાર્થમાં આ બંધના હેતુ કીધા છે અને આશ્રવ જુદું પાડ્યું, એનું કારણ શું? આ બધા બંધના હેતુ કીધા હતા. હા, બંધના હેતુ છે. આશ્રમમાં એક છે ને બંધના હેતુ તો બરોબર છે. આશ્રવ એટલે કાય વાંગમના કર્મ યોગસ આશ્રવ કીધું ને, એ આશ્રવ છે. એટલે છઠ્ઠા અધ્યાયનો જે પહેલો સૂત્ર છે શું છે? કાય વાંગમના કર્મ યોગ. અને પછી કીધું સ આશ્રવ, પછી શુભ પુણ્યનો, અશુભ પાપનો, અને પછી આ બધું કીધું છે ને, સ કષાયા કષાયયો, સાંપરાય કેરિયા પથયો, અવ્રત કષાય ઇન્દ્રિય ક્રિયા, પંચ ચતુ પંચ પંચ વિંશતિ સંખ્યા પૂર્વસે ભેદા. આ આશ્રમનો જ ભેદ છે ને. આ છઠ્ઠો અધ્યાય આશ્રમનો છે ને વિનાબેન? હા, બરાબર છે. એટલે આમાં આવી જ જાય છે, મિથ્યાત્વની ક્રિયા ને એ બધું આવી જ જાય છે, પણ સેપરેટ કેમ કર્યું? શું તમારો પ્રશ્ન છે? મને ખબર ન પડી. તો આપણે તત્વાર્થમાં કહીએ આ બધું બંધના હેતુ છે, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય ને યોગ. અને આમાં આશ્રમના હેતુ જુદા પાડ્યા છે. આશ્રમના એ હેતુ છે. નહીં થાય, આશ્રમ વગર બંધ કેવી રીતે થાય? નહીં થાય. હા, બરાબર. કર્મ આવશે ત્યારે બંધ થશે ને, કર્મ આવશે ત્યારે બંધ થશે. એટલે સાધનાજી મહારાજ આમ તો આમાં તત્વાત્માં એમ જ છે, મિથ્યા, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય ને યોગ. બંધનો હેતુ છે એટલે આશ્રમનો હેતુ છે. હા, બસ એ છે. જે બંધના હેતુ છે એ જ આશ્રવના હેતુ છે, જે આશ્રવના હેતુ છે એ જ બંધ, આશ્રવથી જ બંધ થશે. આશ્રવ થશે તો બંધ થશે. તો સાધનાજી, ઘણા ફેરે ક્રિયા કરીએ એટલે આ જે ઇરિયાપતની ક્રિયા થાય છે એમાં આશ્રવ થાય છે પણ બંધ નથી થતો, એટલે બંધ સમયનો થાય છે. એટલે બધા આશ્રવ બંધનું હેતુ થશે જ. હા, બંધ, પણ બંધનું કારણ તો જે છે, બંધનું કારણ શું છે? બંધનું કારણ શું છે એ બધા? કશાય મેઇનલી બંધનું કારણ છે. આપણે ઓછું કહે છે કે આશ્રમ નિરોધ સંવર. તો નિરોધ થાય છે, બંધ થાય છે કે નહીં? તો એ બંધ થશે જ.
જો આપણને ખબર છે કે જ્યાં સુધી કશાય નથી ત્યાં સુધી બંધન ન થાય. બંધન ન થાય. એટલે જ જ્યારે કેવલ જ્ઞાની છે તો કેવલ જ્ઞાનીનું બંધ નથી થતું. પહેલા સમયમાં કર્મ આવે છે, આશ્રવ થાય છે, પણ બંધ નથી થતું. આશ્રવ થયા પછી બંધ થવાના માટે એક કશાય સમયનો જોઈએ. બંધ એક સમય હા? બંધ થાય છે ને એક સમય નીકળી જાય છે, એમ નથી થતું? એક એ સમય બંધ આશ્રય આપણે કેવા માટે કહીએ છીએ? આપણી પાસે શબ્દ નથી એટલે આપણે કેવા માટે કહીએ છીએ. એનું જે ઉદાહરણ આપ્યું છે કે નાનો છોકરો દિવાલ ઉપર બાલું ફેંકે, સમુદ્રની બાલું હોય અને એ દિવાલ ઉપર ફેંકે તો બંધ થાય છે ખરી? એ ચોકતી જ નથી, તરત જ નીકળી જાય છે. તો એવી જ રીતે આપણે કહીએ છીએ કે એક સમયનો બંધ છે, પણ એ આપણી સ્થૂળ ભાષા છે, વ્યવહારુ ભાષા છે, વ્યવહારી ભાષા છે. વ્યવહારની ભાષા, નિશ્ચયની ભાષા આ નથી. નિશ્ચય કહે છે કે બંધ થતું નથી. હવે દ્રવ્યાશ્રવ શું છે? આ તો ભાવાશ્રવ થઈ ગયા કે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય, યોગ, આ બધા શું છે? ભાવાશ્રવ. એને શું કહેવાય? ભાવાશ્રવ કહેવાય. અને પછી હવે દ્રવ્યાશ્રવની વાત કરશે. 31મી ગાથા એક કરીએ હજી. નાના વર્ણ દીનમ જોગમ જમ પુંગલમ સમાસવદી દવાસવોયનેયો અનેય ભેયો નિખણા જીન ખાદો. નાના વર્ણાધીનમ, જ્ઞાનાવર્ણીય આદિ, જોગમ જમ પુંગલમ સમાસવદી, જ્ઞાનાવર્ણીય યોગ્ય. જોગમ એટલે યોગ્ય, જ્ઞાનાવરણના યોગ્ય, જ્ઞાનાવરણ આદિના યોગ્ય. જે પુદ્ગલમ સમાસવદી, જે પુદ્ગલ કર્મ પુદ્ગલો જે આવે છે, સમાસવદી એટલે આવે છે. દવા સવો સોનેયો, એને દ્રવ્યાશ્રય જાણવું જોઈએ. અનેય ભેયો, અનેક ભેદવાળો, જીન ખાધો, જીનેશ્વર ભગવાને કીધું છે. એટલે જ્ઞાનાવરણના યોગ્ય, જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ આદિ 8 કર્મના યોગ્ય જે પૂતગલો આત્માની અંદર સમાસવદી આવે છે, દવાસવો સોનેયો, એને દ્રવ્યાશ્રવ જાણવું જોઈએ. દ્રવ્યાશ્રવ. અને એ દ્રવ્યાશ્રવના અનેક ભેદ કીધા છે. ભગવાને, જિનેશ્વર ભગવાને એના અનેક ભેદ કીધા છે. આવી રીતે 31 ગાથા આપણી પૂરી થાય છે અહીંયા. ઠીક છે. હવે આપણો પ્રશ્ન. હા સાધનાજી મહારાજ. હા. પેલો પ્રશ્ન છે, નિત્ય કોને કહેવાય? પ્રતિભાબેન. નિત્ય જે વસ્તુ તેના પોતાના ભાવથી રહિત ન બને તે નિત્ય છે, એ એની સ્ટેટમેન્ટ છે. પણ આપણે ઓલું સતનું લક્ષણ જોયું કે ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય યુક્તમ સત. તો એમાં એમ કે છે કે ગમે તે સત હોય એમાં ઉત્પાદે હોય અને વ્યય પણ હોય, પણ જે દ્રવ્ય છે એનું પોતાનું જે છે સત, એ જરાય પણ ડગતું નથી. એને આપણે નિત્ય કહી શકીએ. સાધનાજી મહારાજ. બીજાને કોઈને કઈ કેવું છે? નિત્ય કોને કહેવાય? Anyone else? આપણે સાધનાજીમાં જોયેલું છે તદભાવા વ્યયમ નિત્યમ. એ છે કે જેનું એસન્સ
કોઈ દી જે દ્રવ્ય છે એનું જે એસન્સ જે છે એનાથી એ છૂટું ના પડે, જે એનું ગુણ છે, સ્પેસિફિક નેચર છે, એનાથી એ છૂટું ના પડે. તો એ નિત્યમ છે. તો એનું એમ થાય કે આત્મા અનાત્મા ના થઈ જાય, ધર્મ અધર્મ ના થઈ જાય, એવી રીતે. એટલે એનું જે છે ધર્મનું જે એસન્સ છે કે આપણને ગતિ આપે છે, તો એ તો રહેવાની જ છે. તો એ નિત્ય છે એમ. આપણે સમજો કે આપણી પાસે આ ચોપડી છે, તત્વાર્થની ચોપડી છે. હવે આ તત્વાર્થની ચોપડી સમજો કે 1 વર્ષથી આપણે એને જોઈ રહ્યા છીએ. તત્વાર્થની ચોપડી, એ તત્વાર્થની ચોપડીની અંદરમાં ઉત્પાદ વ્યય થઈ રહ્યું છે કે નથી થઈ રહ્યું? થઈ રહ્યું છે. ઉત્પાદ પણ થાય છે, વ્યય પણ થાય છે. નિરંતર ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય ઉત્પાદ અને વ્યય થાય છે. તો આ જે ચોપડી છે એ એમને એમ આપણને દેખાય છે. ભરતભાઈ, એ ચોપડી એટલે તત્વાર્થની ચોપડી બીજી ચોપડી નથી થઈ જતી. એ જે ચોપડી છે તત્વાર્થની જ રહે છે. એવી જ રીતે જેટલા પણ દ્રવ્ય આપણે જોઈ રહ્યા છે, ભરતભાઈનો 1 વર્ષમાં તમે આટલા વર્ષના થઈ ગયા, નિરંતર તમારામાં ઉત્પાદ વ્યય થતો જ જાય છે, થતો જ જાય. પણ ભરતભાઈ બકુલભાઈ નથી થઈ જતા, બકુલભાઈ ભરતભાઈ નથી થઈ જતા. બરોબર? એટલે કાંઈક એવી વસ્તુ છે કે ઉત્પાદ વ્યય થવા છતાં, અને એ આપણે જાણીએ છીએ કે જે આપણે 5 વર્ષના હતા કે 10 વર્ષના હતા એવા અત્યારે આપણે નથી. ઉત્પાદ વ્યય તો થઈ જ રહ્યું છે આપણી અંદરમાં, પણ છતાં આપણે બદલાતા નથી. જે ભરતભાઈ છે એ જ ભરતભાઈ 60 વર્ષથી 70 વર્ષથી જે ભરતભાઈ હતા એને એ જ છે. એવી રીતે દરેક દ્રવ્યમાં પર્યાય પરિવર્તન થાય છે, અને એ થતા પરિવર્તન થાય છે, છતાં પણ એ જે એનો ભાવ છે એ એમને રહે છે. જીવ જ રહે છે, અજીવ જ રહે છે. એમાં પરિવર્તન નથી. એને શું કહેવાય? નિત્ય. એને નિત્ય કહેવાય. મયુરબેન, તમે કઈ કહો છો? નિત્ય કોને કહેવાય? હા, એટલે જેમ તમે કહ્યું એમ સાધનાજી મહારાજ કે જે એનો મૂળ સ્વભાવની છે મૂકે નહીં એ નિત્ય. પછી પર્યાય જે થાય છે એ તો સમય પ્રમાણે થયા કરે છે, પણ એનું જે મૂળ સ્વભાવ છે, અત્યારે આપણે કપડું કે હોય કે ઘડો હોય, એની જે માટી ઘડાનું જે ઘટ જે થયું છે એમાંથી ઘટ રહેશે, પણ એમાં જે ઘટ જે જૂનો થશે એટલે એમાં એ આઉટસાઇડ પરિવર્તન આવશે, એટલે પર્યાય થોડી બદલાશે, પણ એનું માટીમાંથી જે ઘડો બન્યો છે એ તો રહેશે જ કાયમને માટે. એટલે એ જે કાયમ માટે રહે છે, જે બદલાતું નથી એ નિત્ય, અને બીજું જે બીજામાં જે પરિવર્તન થાય છે એ અનિત્ય. સમુદ્રની અંદરમાં આપણે કોઈ વખત સમુદ્ર પાસે કિનારા ઉપર ઉભા રહીને આપણે જોઈએ તો સમુદ્રની અંદરમાં પ્રત્યેક ક્ષણ શું થઈ રહ્યું છે? તરંગો ઉઠે છે અને પાછી વ્યય થાય છે, ઉઠે છે અને વ્યય થાય છે. વર્ષોથી આપણે સમુદ્રને જોઈ રહ્યા છીએ કે ઉત્પાદ અને વ્યય એની અંદરમાં થતું જ જાય. પણ કોઈ વખત સમુદ્ર બદલાય છે. સમુદ્ર તો સમુદ્ર જ રહે છે. એટલે નિત્યતા જે સમુદ્રની અંદરમાં આ ઉદાહરણ છે, એનો મતલબ એવું નથી, આપણે નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી જોશું તો સમુદ્ર પણ બદલાય છે, પણ એક ઉદાહરણ માટે આપણે જોઈએ કે સમુદ્રની અંદરમાં તરંગો ઉઠે છે, હર ક્ષણ ઉઠે છે અને હર ક્ષણ વ્યય થાય છે,
છતાં પણ સમુદ્ર સમુદ્ર જ રહે છે. ચાંદનીબેન, તમે શું કહો છો? નિત્યની વ્યાખ્યા શું કરો છો? એવી રીતે જ કહ્યું હતું સાધનાજી મહારાજ કે ગમે તે સત વસ્તુ હોય તો ચેન્જીસ થાય, પણ જે એની દ્રવ્યતા જ્યાં સુધી સેમ જ રહે, બદલાય નહીં, તો એ વસ્તુ નિત્ય છે. ઠીક છે. સાધનજી મહારાજ, દ્રવ્ય અને દ્રવ્યમાં શું ફેર? દ્રવ્ય, નિત્ય. હા, દ્રવ્યનો અર્થ છે નિત્ય. દ્રવ્યનો અર્થ છે नित्य, जो स्थिर रहे, जो स्थिर रहता है, ध्रुव रहता है, वो द्रव्य। और द्रव्य का मतलब है कि वस्तु। द्रव्य का मतलब वस्तु, यानी 6 वस्तु दुनिया में ऐसी है कि जिसके अंदर सारी दुनिया समाहित हो जाती है, ये द्रव्य है। द्रव्य के अंदर में द्रव्य गुण है, द्रव्य के अंदर में द्रव्य गुण है, बराबर? तो द्रव्य એ નિત્ય અને દ્રવ્ય એ નિત્ય. हाँ, ठीक है। हाँ, अबे जो नित्य है वही अनित्य कैसे हो सकता है? बीजो प्रश्न है ना बेटाबेन? હા હા, બીજો પ્રશ્ન એ છે કે જે નિત્ય છે એ અનિત્ય કેમ થઈ શકે? કોણ બોલશે હવે? કોને કહો છો તમે? આ નવા વિદ્યાર્થી નથી આવ્યા ને? ના, આજે નથી આવ્યા. હા, ઠીક છે. કીર્તિબેન, બોલો તમે. જે નિત્ય છે એ અનિત્ય કેવી રીતે? હમણાં આપણે વાત કરી ને કે જે વ્યય ને ઉત્પત્તિ ને વ્યય તો થયા જ રાખે છે, પણ દ્રવ્ય તો નિત્ય જ છે. એવી પણ આમાં છે ને એવી રીતે લેવાનું છે આ સૂત્ર, અર્પિતા નર્પિત સિદ્ધે. એટલે આમાં આપણે અનેકાંતવાદે લેવાશે. એટલે દ્રવ્યાર્થિક નયથી જોઈએ ને તો એ નિત્ય છે, ને પર્યાર્થિક નયથી જોઈએ ને તો એ અનિત્ય છે. એવી રીતે મેં લખ્યું છે. ને દ્રવ્ય અંશે સ્થિર જ છે, એટલે ઈ નિત્ય કહેવાય, ને પર્યાય અંશે અસ્થિર છે, એટલે ઈ અનિત્ય કહેવાય. વીણાબેન? હા, મેં એમ જ વિચાર્યું, એમ જ થિંક કર્યું હતું કે અનિત્ય પર્યાય અને નિત્ય તો જે દ્રવ્ય અને ધ્રુવ છે એ નિત્ય, જે રે કાયમ માટે એ નિત્ય, પણ બધા નિત્ય જે હોય એની પર્યાય થાય જ છે. એટલે દ્રવ્યની એ પર્યાય થાય અને જે ગુણ છે એની એ પર્યાય થાય, એ બધા અનિત્ય. એમ એટલે આપણી અપેક્ષા છે, આપણી અપેક્ષા છે કે જે અપેક્ષાથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, તો નિત્યની અપેક્ષાથી આપણે જોશું તો આપણને નિત્ય દેખાય, અનિત્યની અપેક્ષાથી આપણે જોશું અપેક્ષા, એને અપેક્ષા કહી શકીએ આપણે. કે જેવી રીતે આ ઉદાહરણ તો બહુ પ્રસિદ્ધ છે ને કે એક લાઈન દોરી દીધી છે બ્લેકબોર્ડ ઉપર, અને પછી ટીચર એને કહે છે વિદ્યાર્થીઓને કે આને અડ્યા વગર તમે એને મોટી કરો તો તમે નીચેમાં નાની લાઈન દોરી દેશો તો એ મોટી થઈ જશે, અને જો કહેશે કે એને નાની કરો તો મોટી લાઈન તમે દોરી દેશો તો મોટી લાઈનના અપેક્ષાથી એ નાની થઈ જશે. તો અપેક્ષા ભેદ છે, અપેક્ષા છે. મોટાના અપેક્ષાથી એક નાનો છે, અને નાનાના અપેક્ષાથી, પહાડની અપેક્ષાથી ઊંટ નાનો છે, હાથી નાનો છે, અને એક ચીટીના અપેક્ષાથી હાથી બહુ મોટો છે. તો અપેક્ષા ભેદના કારણથી એને થઈ શકે છે કે આપણી અપેક્ષા કેવી છે. જે વખતે આપણને અમુક વસ્તુમાં અમુક ગુણ જોવાની ઈચ્છા હોય, જેવી રીતે ગુલાબનો ફૂલ છે અને તમને ગુલકંદ બનાવવાનું છે, તો તમે એ ખાદ્ય પદાર્થ છે એવી રીતે એ ફૂલને જોશો,
અને એક વ્યક્તિ છે પૂજા કરવા જાય છે, ભગવાનની પૂજા કરવા જાય છે, તો એ ફૂલને જોશે તો એને પૂજ્ય વ્યક્તિને ચઢાવવા માટેનું આ સાધન છે, આ ભાવ અભિવ્યક્ત કરવાનું કે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ છે એને તમે તમારા પ્રેમનો ઇજહાર કરવા માંગો છો, તમે પ્રેમનો એને અહેસાસ કરાવવા માટે તમે એને ફૂલ આપો, ત્યારે તમે એ ફૂલમાં ખાદ્ય વસ્તુ નથી જોતા. તમારી અપેક્ષા શું છે કે આ ફૂલ એ વ્યક્તિને એવું મહેસૂસ કરાવે કે હું તમને પ્રેમ કરું છું. અથવા ભગવાનને ચઢાવે ત્યારે પણ એ એમ વિચારે કે આ ફૂલ જ્યારે હું ચડાવું તો મારી ભક્તિ હું પ્રદર્શિત કરું છું. હે ને? તો ફૂલની અંદરમાં શું છે? કે અનિત્ય કેવી રીતના મેળ થાય, કેવી રીતના એપ્લાય થાય? શું તમે જે એક્ઝામ્પલ દીધું એમાં નિત્ય અનિત્ય કેવી રીતના એપ્લાય થાય? એટલે આ ફૂલની અંદરમાં કયો ગુણ છે એ હું ઉદાહરણ આપું છું. તો 1000 ગુણો છે ફૂલની અંદરમાં, પણ તમારી અપેક્ષા જે સમયમાં જે હશે એ જ તમને ફૂલમાં દેખાશે. એવી જ રીતે નિત્યની અપેક્ષા છે તમારી કોઈ વસ્તુની અંદરમાં, તો તમને નિત્ય એ વસ્તુ દેખાશે કે આત્મા નિત્ય છે, અને તમને એમ થશે કે ભાઈ આ તો કોઈ વખત મનુષ્ય થાય છે, કોઈ વખત દેવ થાય છે, અને કોઈ વખત નારકી થાય છે, અને કોઈ વખત તિર્યંચ થાય છે, તો એ અપેક્ષાથી તમે જોશો તો અનિત્ય છે, હે ને? એમ તમે કેવી રીતે કહો છો રશ્મિબેન? મથેણ વંદાની સાધનાજી મહારાજ, મેં એવી રીતે લખ્યું છે કે સામાન્ય એટલે કે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી આપણે જોઈએ તો એ નિત્ય છે, અને વિશેષ દ્રષ્ટિથી એટલે કે પર્યાય દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો અનિત્ય છે, એવું કહેવાય? હા, બરાબર છે, બરાબર છે. એટલે આ ફક્ત શાસ્ત્રમાં જ આ શબ્દો રહી જાય એવું નથી. આપણા દરેક જીવનના પ્રત્યેક ક્ષણમાં આપણે જ્યારે જ્યારે વસ્તુઓ જોઈએ છે એક જ દ્રષ્ટિથી નથી જોતા કોઈ વસ્તુને. હંમેશા એક જ વસ્તુ હશે પણ એને અલગ અલગ દ્રષ્ટિથી આપણે જોતા હોઈએ છીએ. એવી જ રીતે નિત્ય અને અનિત્ય. એક વ્યક્તિ છે તમારા સામે ખુરશી ઉપર બેઠો છે, એક વ્યક્તિ આવે છે અને એને કહે છે કે પિતાજી તમે ચાલો. બીજો વ્યક્તિ આવે છે અને એ એમ કે વૃદ્ધ વ્યક્તિ છે અને એ કહે છે કે પુત્ર તું અહીંયા બેઠો છે. તો એ પુત્ર છે કે પિતા છે? અપેક્ષાપીત છે, અપેક્ષાપીત છે. કોઈના અપેક્ષાથી પિતા છે, કોઈના અપેક્ષાથી પુત્ર છે, કોઈના અપેક્ષાથી ભાઈ છે, કોઈના અપેક્ષાથી દાદા છે, ને એવી રીતે. તો અર્પિતા અર્પિત સિદ્ધે. અર્પિત એટલે તમારા જે ભાવ છે એ જેવી રીતે તમે અર્પિત કરો છો, જેવી રીતે તમે વિચાર કરો છો એવી રીતે તમને દેખાય છે. તો એક જ વસ્તુની અંદરમાં નિત્યતા પણ છે અને અનિત્યતા પણ છે. બરોબર? ઠીક છે, કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે? સાધનાજી મહારાજ, આમાં જયારે આપણે ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યયુક્તમ સત એમાં નિત્ય અને અનિત્ય બે આવી જાય છે, પણ જયારે આપણે અર્પિતા અને અર્પિત સિદ્ધે કહીએ છે એમાં એમ છે ને કે આપણે એકનું બોલીએ તો બીજે એવું નથી કે બીજા એ ક્વોલિટીઝ કે ગુણ નથી. તો ઈ મને સમજ ના પડી, એમાં આપણે અનિત્ય ને નિત્ય કેવી રીતે લઈ શકીએ? અનિત્ય તો એમ કે એમાં એમ છે એક ગુણ છે ને એક નું આપણે વાત કરીએ છીએ, પણ એમાં અનિત્ય નિત્ય ના. મેં જે પ્રશ્ન પૂછ્યું તો એ નિત્ય અનિત્ય એક શબ્દ લઈને પૂછ્યું. તો એવી રીતે પણ હું આ પ્રશ્ન પૂછી શકું કે જે વસ્તુ એક ગુણવાળી છે એ જ વસ્તુની અંદરમાં બીજો એનો વિરોધી ગુણ કેવી રીતે થઈ શકે? એવો પ્રશ્ન આ થઈ શકે ને. ઓકે, સમજી ગઈ. થેન્ક યુ. ઠીક છે. જય જિનેન્દ્ર. હાજી. થેન્ક યુ મથેણ વંદા સાધનાજી મહારાજ.
સાધનાજી મહારાજ એક ક્વેશ્ચન પૂછું. શું? હા હા, હા, પૂછો. તો આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે આત્મા નિત્ય છે? આપે એમ કીધું કે આપણે જેવી રીતે આ પુષ્પને જોઈએ, તો આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ આત્મા નિત્ય? એટલે પુષ્પને જોઈએ એટલે હા, આત્માની હા, ત્યારે આપણે જે દ્રષ્ટિથી જોઈએ એ નિત્ય આપણે કહી શકીએ. આપણે હવે આત્માને કેવી રીતે કહી શકીએ કે ઈ નિત્ય? હા, આત્માને એવી રીતે કહી શકીએ કે જે તમે કર્મ કરો છો એ તમને ભોગવવા જ પડે છે ને? તો અત્યારે જે તમે ભોગવી રહ્યા છો તો એ તમારું સુખ છે અથવા દુઃખ છે, તમારું જ્ઞાન ઉપર આવરણ છે અથવા દર્શન ઉપર આવરણ છે, જે કંઈ તમારા કર્મો અત્યારે તમને, તમારી નાક મોટી છે કે પતલી છે, કે તમારી આંખ મોટી છે કે નાની છે, કે તમારી ચમડી ગોરી છે કે કાળી છે, એનું કારણ શું છે? કર્મ છે. તો કર્મ ક્યારે કર્યા છે? તમે પહેલા કર્યા છે. તો પહેલા ક્યારે કર્યા છે? કે ક્યારે કર્યા છે? થઈ શકે છે કે પૂર્વજન્મમાં કર્યા છે. તો એનો મતલબ શું થયું કે તમારી આત્મા પૂર્વભાવમાં પણ હતી, અત્યારે પણ છે, અને અત્યારે જે કરો તમે પછી પણ ભોગવી શકો. એટલે આત્મા નિત્ય છે એમ. બરાબર? તમે બીનાબેન શું કહો છો? એ કીર્તિબેનના પ્રશ્નનો જવાબ શું આપો છો? હા, આપને જેમ કીધું એ જ એમ જ છે કે ઇટ જસ્ટ કેરીઝ ઓન એન્ડ ઓન. જે કેરી ઓન એન્ડ ઓન થતું હોય એ નિત્ય, પણ જે પર્યાય એની બદલાતી હોય એ અનિત્ય. એમ જ થશે. ઠીક છે, થેન્ક યુ. મંગલ પાઠ આપું. નમો અરહંતાનમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયર્યાનમ, નમો ગચ્છાયાનમ, નમો લોહે સર્વસાહનમ. એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાપપનાશનો મંગલાનંચ સભ્યે સિંપણમ ભવતી મંગલમ. ગુરુદેવ की आज्ञा। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली चत्तारि शरणं भवज्जामि अरन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। चार शरणा दुख हरणा सुख करणा शरणानि बोल जो भवे प्राणी आदरे अक्षय अमर पद बोल। ओम शांति शांति। काय महाराज एकदम स्वस्थ